15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kulumka, zoto te prahaste ni lukurogno. বেশি বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গড়িয়া ফাইমানে শালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোকরগ্ন মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গড়িয়া যতনে নকং go mai far ko phon kalange hanya saya telangi thang জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics
sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A total of 90 kg marijuana was seized on a TR01BB0562 Maruti Dzire vehicle with the help of secret information on Wednesday morning. The seized marijuana is worth approximately 10 lakh rupees, said the police. Amtoli police arrested one person at the incident. An argument arose between public and traffic police over the car parking issue. Traffic police were alleged for taking fine and giving notice to the vehicle parked in the parking place. Incident took place in Agatala, Surja, Chomni. The campaign for developed agricultural plans will be launched from May 29 along with the rest of the country, and it will continue till 12 June. Chief Minister Dr. Manik Saha will be present at the inauguration of the program on Thursday. Sabrum Police Station has arrested a person in connection with the theft. The arrested person's name is Sujit Das. The arrested person lives in Sunaisori, Sabrum. Police will send the arrested person to the court on Thursday. On Wednesday, 4 people were injured in a fight over cattle grazing in Rawar Garden. Incident took place in Nehar Chandra Nagar, Ganiyamara village. Kailasahar police raid in the house of drug dealer Azad Ali and recovered 90 boxes brown sugar. Accused Azad Ali attempted suicide by consuming poison after getting caught with brown sugar. Bringing to you the news of the day.
A total of 90 kg marijuana was seized on a TR01BB0562 Maruti Dzire vehicle with the help of secret information on Wednesday morning. The seized marijuana is worth approximately 10 lakh rupees, said the police. Amtoli police arrested one person at the incident. The police of Amtoli police station again arrested a smuggler at the incident. The accused name is Bishrap Namo, a resident of Debipur under Madhupur police station. Police sent him to the court on Wednesday. The incident of smuggling has never ended in the state. Despite of strict police security across the state, the smugglers are doing anti-business easily. According to the incident report, Amtoli police received an information that a TR01BB0562 Maruti vehicle is heading towards Agartala carrying huge quantity of marijuana. Following the information, police waited for the vehicle in front of the petrol pump. However, the vehicle tried to run away, disobeying the police signal to stop the car. However, police started chasing the vehicle and later caught in front of the NGC after the car collided with another vehicle. Both the vehicle persons were slightly injured. Finally, a total of 90 kg marijuana was seized on a TR01BB0562 Maruti Dzire vehicle on Wednesday morning. The seized marijuana is worth approximately 10 lakh rupees, said the police. Amtoli police arrested one person at the incident. His name is Bishrap Namo. Later, police seized both the vehicle and marijuana and took to the Amtoli police station. স্যার হিরেন দেববর্মার কাছে একটি গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর আসছে আগরতলার দিক থেকে একটি গাড়ি যার নাম্বার TR01BB0562 মারুতি সুজুকি কিছু গাঁজা নিয়ে আমাদের আমতলী হয়ে মধুপুরের দিকে যাবে। এই খবর পাওয়া মাত্র উনি ভোরবেলা একটি অ্যাম্বুশে বসেন আমাদের পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে গাড়িটা সেখান থেকে ছুটে আসে। তখন আমরা পিছু ধাওয়া করি এবং ওএনজিসি গেটের সামনে আসা মাত্র এই গাড়িটা আরেকটা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয় এবং আমরা গাড়িটাকে সাথে সাথে ডিটেক্ট করি এবং গাড়িটাকে চেক করার পর আমরা টোটাল 5টি বস্তার মধ্যে 90 কেজি গাঁজা পাই এবং ড্রাইভার সমেত গাঁজা নিয়ে আমরা থানাতে আসি সমস্ত প্রসিডিউর মেনটেন করার পর। এই গাড়ির গাঁজাগুলো কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিল, কার গাঁজা, কিছু কি তথ্য পাওয়া গেছে? জাস্ট তদন্ত চলছে। তো গাঁজাগুলি আগরতলার দিক থেকে মধুপুরের দিক থেকে যাচ্ছিল, কোথা থেকে এনেছে বা কোথায় যাবে আমরা তদন্ত করে বের করব। কত টাকা অনুমান 10 লক্ষ টাকার উপর। গাড়ির মালিকের নাম? গাড়ির মালিকের নাম আমরা তদন্ত চলছে, যাকে আমরা ধরেছি ড্রাইভার অ্যারেস্ট করেছি, ওর নাম বিশ্বপ নমো, ওর বাড়ি দেবপুর আন্ডার মধুপুর পিএস। আজকে কি ওকে কোর্টে তোলা হবে? আজকে ওকে কোর্টে তোলা হবে। রিমান্ডের আবেদন? রিমান্ডের আবেদন কতদিন? রিমান্ডের আবেদন করা হবে এবং পরেই আমরা কোর্টে করার করছি। Police started investigation over this case to find out who else are involved in this smuggling case. Reported by Amit from Agartala, Trinikhora. An arguments arise between public and traffic police over the car parking issue. Traffic police were alleged for taking fine and giving notice to the vehicle parked in the parking place. Incident took place in Agartala, Surja Chomni. The public were taken fine by the traffic police even if the vehicle is parked in the parking signboard area. Traffic police were alleged for taking fine and giving notice to the vehicle parked in the parking place. Incident took place in Agartala Sojo Chomni area. পার্কিং লেখা আছে
গাড়ি কিন্তু সরাই দিই আমি ফাইন গেলে তুমি লিখি তার কাছে প্রুফ কিটা আছে যে গাড়িটা আমি যে রাখছি আমি 3 দিন রাখছি বা 2 দিন রাখছি আমার গাড়ি রাখছি এত একটা দামি গাড়ি আমি ঢেকে রাখতাম ঢেকে রাখছি পার্কিংয়ে রাখছি আমি পার্কিং লাইসে গাড়ি রাখছি আমার যেহেতু ড্রাইভার নাই আমি গাড়িটা ঢেকে রাখছি 20 টাকা গাড়ি নোংরা হইতে পারে যে কোনো মুছিল আমার নো পার্কিংয়ের লিগে কি লিখে ফাইন কেটে গেছে কি নো পার্কিং নেই নো পার্কিং লেখা আছে পার্কিং লেখা আছে নো পার্কিং লেখা থাকলে না আমি ফাইন দিতাম আমি কী কারণে ফাইন দিতাম তাহলে কইছি ফাইন লাগলে আমি এখান থেকে ফাইন দেন তাহলে তো অফিসে গিয়ে কথা হতো এমন আপনি তো লিখে লিখাইছেন আপনি এনে আইসেন কথা কন আমার লোকের কথা কন এনি কথা কন সিম্পল ইয়ানা আইসেন এনি শেষ করেন না এত টাইম কার কাছে আমি অফিসে যাবো অনেকটা ফাইনের লিগে আবার যাবো আবার তাদের কাছে টাকাও দিব টাকা নিলে এখান থেকে নেন এখানে যদি নো পার্কিং আমি রুলসটা দেখি এখানে কী কারণে নো পার্কিং পার্কিং লেখা আছে এখানে আবার এখানে নো পার্কিং করতেছেন এখানে নো পার্কিং এটা সরকারের জায়গা দিচ্ছে পার্কিংয়ের লিগে মানুষের আগার লিগা আমি কি মানুষ না আমি কি এলিয়েন নি আমি কি এলিয়েন নি আমি মঙ্গল গ্রহ থেকে আইছি আমি পাকিস্তান থেকে আইছি অন্য এখন তো খুব ওখানে দেশে চলে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আমি পাকিস্তান থেকে আইছি গাড়ি রাখতে সামনে আনে On the other hand, traffic police in response said that they had taken fine and given notice because of the vehicle is parked in the parking lot for a long period. নো পার্কিং এই জায়গাটা পার্কিং করে যারা গাড়ি আছে আমাদের ডিস্টার্ব করতেছে না যারা লং টাইম পার্কিং করতেছে যেমন আপনি এই গাড়িটার মধ্যে দেখেন এই গাড়িটা দেখান আপনি এই গাড়িটা এখানে লং টাইম পার্কিং করছে এটার লিয়ে ডিসপিউট হতেছে কেন আপনার পার্কিং জোনের গাড়িরে আপনার ফটো তুলতেছে পার্কিং অ্যাক্সিডেন্ট হতেছে এমনি কি জরিমানা করা হয়েছে স্যার নাকি না জাস্ট নোটিশ পাস করেছে ঠিক আছে However, the public responded saying that there is no appropriate sign written if the vehicle is parked for a long time will be charged fine, which is why the public are frustrated over this issue. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. The campaign for develop agricultural plans will be launched from May 29 along with the rest of the country and it will continue till 12 June. Chief Minister Dr. Manik Saha will be present at the inauguration of the program on Thursday. This Agriculture Minister Ratan Lal Nath said this through a press conference at the Secretariat on Wednesday night. The campaign for develop agriculture plans will be launched from May 29. This campaign will continue in Tripura state along with the rest of the country till June 12. This campaign will be conducted in 864 places. Chief Minister Dr. Manik Saha will be present at the inauguration of the program on Thursday. Agriculture Minister Ratan Lal Nath announced this at the press conference in the Secretariat on Wednesday. He said that this program has been taken up for food security. The state government has given special importance to this program in Tripura, especially to make it an agricultural self-reliant state. This program will highlight various topics such as how to do farming with the soil, how to apply fertilizers to crops through drones, etc. The entire program will provide information about modern agricultural practices. আজকে ওই ব্যাপারটা আমাদের ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়েছে এটা বড় সেনসিটিভ বিষয় আপনার যদি 3 ভাই থাকে প্রথম রেশন কার্ড একটা ছিল এখন 3টা রেশন কার্ড করে ফেলেছে বিয়ের পর উনি যদি ওনার জায়গায় কৃষি জমি রয়েছে উনি যদি ওনার জায়গায় বাড়ি করে মাটি ফিল আপ করে কিভাবে বাধা দেবেন আজকেও ক্যাবিনেটে এই ব্যাপারে ডিটেইলস আলোচনা করেছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের ক্যাবিনেট সবাই বলেছে যে আমরা কৃষির পাশাপাশি শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছি এবং ইন্ডাস্ট্রি জোন ডিক্লেয়ার আমরা নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা করছি আমরা জানেন চা বাগানগুলির বিরাট অংশ খালি পড়ে রয়েছে সেই জন্য তাদের জন্য নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করছি কিভাবে আমরা এটা করতে পারি তো এটার জন্য একটা আইন রয়েছে ফাইন রয়েছে পানিশমেন্ট রয়েছে আমি যেটা বলছি যে যদি আমার আজকে আমাদের মন্ত্রী টিঙ্কুরে সাহেব বলেছেন একটা পরিবারকে জমি দিয়েছিল অ্যালটমেন্ট বহু বছর আগে এখন তারা 3 ভাই হয়েছে বাড়ি ছিল একটা এখন 3টা বাড়ি হবে কি করবেন আপনার ক্ষেত্রেও তাই আমার ক্ষেত্রেও তাই যেহেতু আমি কৃষি মন্ত্রী আমি বলছি না এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে শুধুমাত্র তার নিজের কারণে যদি বাড়ি করতে চায় এরকম ক্ষেত্রে নতুবা অন্য ক্ষেত্রে আমরা
এখনো আমরা কিন্তু এগুলি করি না। এই জন্য আপনারা জানেন, বোধ হয় খুব সম্ভব এগ্রিকালচার ল্যান্ড যদি ডাইভার্ট করে 50,000 টাকা বোধ হয় ফাইন হয়, খুব সম্ভব, রেডিমেড বলতে পারবো না। তো এগুলি আমরা, এই জন্য তো আমরা একদিকে দেখুন আমরা পুকুর খনন করছি, আবার পুকুর ভরাট হচ্ছে, পুকুর খনন করছি, সব পুকুর ভরাট হবে না, আর মানুষ কোথায় থাকবে? খুব ক্রুশিয়াল ইস্যু, সরকারকে প্রশ্ন তোলা যায়। আপনি যদি থাকতেন আমাকে কি সাজেশন দেবেন? আপনি ক্রিটিক্যাল। এই জন্য এই বিষয়টা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ আজকে ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়েছে। এটা নিয়ে ডিটেলস আমরা পার্টিকুলার এই ইস্যুতে বলবো, কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আবার ভাবতে হবে, আমাদের জিএসডিপির এগ্রিকালচার সবচেয়ে বেশি। আমরা চাইছি এখন যে কোনো ভাবে হোক, দেখবেন বড় বড় স্টেট জিএসডিপি আমাদের তুলনায় তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি, সার্ভিস সেক্টরে বেশি, আমরা কিন্তু এগ্রিকালচারে বেশি। তো এগ্রিকালচার ঠিক রাখবো, এই জন্য বলছি নিউ টেকনোলজি, হাইড্রোপনিক সিস্টেম, মাটি ব্যবহার করবো না, মাটি ব্যবহার করবো না। আপনারা বীরচন্দ্র মরুতে যাবেন, বীরচন্দ্র আমাদের যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স রয়েছে সবজি, গিয়ে দেখবেন নো মাটির বলতে কোনো উল্লেখ নেই, সেখানে অন্য জিনিস। সেই জন্য বলছি মাটিকে যত বেশি কম ব্যবহার করে নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে কৃষিতে ডেভেলপ করা যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। In addition, farmers will be informed about how to produce modern crops. Along with this, farmers will be informed about animal husbandry and fish farming through modern technology. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Sabrum Police Station has arrested a person in connection with the theft. The arrested person's name is Sujit Das. The arrested person lives in Sunaisori, Sabrum. Police will send the arrested person to the court on Thursday. The Sabrum Police Station said the theft took place on the 25th of this month at the rented house of Suman Nath, a resident of Sonaisori area. The thief took away about 1 lakh rupees. A case was filed with the police after reporting the incident. The police investigated and arrested Sujit Das in front of Sabrum Hospital on Tuesday. 35,200 rupees was recovered from him, said the police. গত 25শে মে আমাদের সোনাইচুরিতে সুমননাথের ভাড়াটিয়া বাড়িতে বিকাল দুপুর 11টা থেকে 12:30টার মধ্যে একটা চুরির ঘটনা ঘটে। তার বাড়ি থেকে কিছু ক্যাশ টাকা নিয়ে যায় বলে আমাদের কাছে কমপ্লেন আসে। আমরা পিও ভিজিট করি এবং পিওর কাছে একটা বাড়ি থেকে আমরা সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করি। কালেক্ট করে ওই সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে আমরা কালকে দুপুরবেলা আমাদের সাবরুম হসপিটালের সামনে থেকে আমরা ওই ঘটনায় যুক্ত একজন লোককে গ্রেপ্তার করি এবং তার নাম হলো সুজিত দাস, বাড়ি আমাদের সাতচানে বাজারের সঙ্গে, এবং তার কাছ থেকে আমরা চুরি যাওয়া 35,410 টাকা রিকভারি করি এবং তারা আমরা ইন্টারভিউশন রাখছি, আজকে কিন্তু তাকে প্রেরণ করা হবে। The arrested person will be handed over to the court on Thursday, said the police. Bureau Report, Chinikhora. On Wednesday, 4 people were injured in a fight over cattle grazing in Rawar Garden. Incident took place in Nehar Chandra Nagar, Ganiyamara village under Vishalgarh police station. Later, fire department personnel received the information and rescued the injured and brought them to the Vishalgarh hospital. On Wednesday, several people were injured in a fight over cattle grazing in the Rawar Garden at Nehar Chandra Nagar, Ganiyamara area under Vishalgarh police station. Later, fire department personnel received information and rescued the injured and brought them to the Vishalgarh sub-district hospital. The injured are Narayan Das, Suma Das, Mamun Das and Sajal Malakar. After the duty, doctor of the Vishalgarh sub-district hospital provided primary treatment and they were referred to Agartala GB hospital. দেওয়ারে গরু নিয়ে দিয়েছে পরে গরুটা ছুটে গিয়ে দুইটা রাবার গ্যাস খাইছে। রাবার গ্যাস খাওয়ার
এবারে সজলমালাকে দুপুরবেলা বাড়িতে বাগানে গেছে পরে দেখছে স্যার কিছু কইছে না কইয়া সজলমালাকে ছেলেরে দিয়ে ফোন করেছে ওই যে কাকু তোমার গেছে বাবু জায়গা ছেলে গেছে কাগজ তোলা এবারে সজলমালাকে ফেরে মারছে পরে মারুন আগে কইছে ভাই আমার যদি 2টা গাছ খেলেছে আমি জরিমানা দেব জরিমানা কিছু কইছে না কইয়া ফেরে মারছে পরে নফের হয়েছে আমরা গিয়ে আমরা দুনু তলে আমার হাজবেন্ডে বাড়িতে আনছি এনে সেরে মারিছে ঘুমের থেকে আর চিল্লা ফেলা কোথাও পাওয়ার ব্যথা মাথা ব্যথা হাতে ব্যথা আমরা ডাক্তার কাছে নিছি ডাক্তার কাছে নিয়ে থানা দিছি থানার থেকে বাড়ি দিছি বেড়ে আজকে আইসে তারা দাও কুড়াল যা আছে সব দিয়ে দাও দিয়ে কুপ দিয়ে ওখানে এসে আমরা দুনুকে মাছ সজলমালাকে খোলা কোন জায়গা থেকে ঘটনাটা আমরা জানা মাছ তার নাম কি দাম সজলমালাকা আর অন্তমালাকা কি নিয়ে এসেছেন মারপিট হ্যাঁ মারপিটটা কি নিয়ে এইটা লই জায়গার সম্পত্তি নিয়ে না ওই সারা খাওয়ানো ভাইয়া ঘটনা হয়েছে আমরা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের কল আইছে যে নেহাসনগর গনিয়ামারা একটা পিটাপিটি দিয়েছে অলরেডি আমি স্টাফ নিয়ে গেলাম গিয়া দেখি আমরা 3 জন পাইছি মারামারি হয়েছে পিটাপিটি মারামারি 3 জন আমরা এখানে পাইছি একদম সিরিয়াস কন্ডিশন আমরা 3 জনই আমরা বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আইছি কি নিয়ে সেই Upon receiving the news of the incident, the police of Bishalgarh Police Station and DM rushed to the Sub-District Hospital. However, a tense situation is developing in the Ganamara area of Nehar Chandra Nagar over the incident of beating. Reported by Jivan from Bishalgarh, Chinikhorang. Kailasahar police raid in the house of drug dealer Azad Ali and recovered 90 boxes brown sugar. Accused Azad Ali attempted suicide by consuming poison after getting caught with brown sugar. Sensational incident in Bhagwan Nagar Gram Panchayat area of Kailasahar. An identified drug dealer has been caught in the net of a drugs gang again in Ward number 2 of Bhagwan Nagar Gram Panchayat. Based on a tip-off, Kailasahar police conducted a raid today and recovered a large quantity of brown sugar from the house of Azad Ali. A total of 90 boxes of brown sugar were seized during the raid. According to local sources, Azad Ali has been involved in drug trafficking in the area for a long time and has been arrested on this charge several times in the past. During today's raid, he faked illness in the presence of police and he needed to take medicine. But instead of medicine, he consumed poison and attempted suicide. Upon realizing the incident, the police quickly rescued him and admitted him to the Bhagwan Nagar District Hospital. Azad Ali is currently undergoing treatment under the police protection. ইনফরমেশন আসে যে ভগবাননগর 2 নম্বর ওয়ার্ডে আজাদ আলীর বাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম আছে বলে এমন একটা খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্ত নিয়ে আমরা সেখানে উপস্থিত হই এবং রেড সম্পন্ন করি। রেড চলাকালীন তার বাড়িতে যা প্রসিজার আছে মেনটেন করার সময় এই উক্ত বাড়ির মালিক আজাদ আলী যে নাকি ব্যবসা করে তার বাড়িতে আমরা কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম উদ্ধার করতে পেরেছি। ওই উদ্ধার কার্য এবং প্রসিজার মেনটেন করার সময়ে সে তার শারীরিক অসুস্থতা মানে যে ফিল করছিল এটার ভিত্তিতে তার নাকি প্রেশার হাই হয়ে রয়েছে, সেজন্য সে প্রতিনিয়ত প্রেশারের ওষুধ খায় এবং আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে একটা প্রেশারের ওষুধ খাবে বলে। যথারীতি আমরা ওকে চান্স দিয়েছি, আমাদের সিকিউরিটিও ছিল ঘরের মধ্যেই সব কিছু। ওই সময়ে সে প্রেশারের ওষুধের সঙ্গে অন্য কিছু একটা খেয়েছে যেটা ওর শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওর অসুস্থতা আমরা উপলব্ধি করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওকে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নিয়ে আসি এবং সেখানে ডাক্তারবাবু যিনি কর্তব্যরত ছিলেন উনি প্রয়োজনীয় ট্রিটমেন্ট করছেন। ওনাকে ভমিটিং করিয়েছেন, যা বোঝা গেছে বিষক্রিয়া জাতীয় কোনো কিছু পয়জনিং কোনো কিছু খেয়েছে বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে, যেটা এখন তদন্তের ব্যাপার। প্রিজারভেশন সমস্ত ওনারা ডাক্তারবাবুরা করেছেন, এগুলি আমরা প্রয়োজনে পরীক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনে এফএসএলে পাঠাবো। এই সমস্ত করার কারণ কি? ওর ঘর থেকে যে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম, যেটা আমাদের ধারণা সাসপেক্টেড টু বি ব্রাউন সুগার, যেটা উদ্ধার করেছি
প্রায় 90টা কোটা আমরা তার ঘর থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তো এটার কারণেই হতে পারে সে এর আগেও একবার এই সেম কেজে ব্রাউন সুগারের কেজে সে একবার অ্যারেস্ট হয়েছে এবং ওর যে ওই কেসের অলরেডি কোর্টে ওর মামলা চলছে। দ্বিতীয়বার ওর সঙ্গে এইরকম ঘটনা হয়েছে, সে কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এবং আমরা ওকে ধরতে সমর্থ হয়েছি। সে হয়তোবা ওইটার অপমানের যন্ত্রণায় সে যে কোনো কারণেই হোক ওর মানসিক অবস্থার কারণে সে বিষক্রিয়া যেটা বিষের যেটা পয়জনিং যেটা সে কনজিউম করেছে। ওর বিরুদ্ধে আমরা যা ওর ঘর থেকে রিকভারি করতে পেরেছি ওর বিরুদ্ধে আমরা একটা NDPS মামলা নথিভুক্ত করছি এবং এটার প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করেছি। আজকে রিটটা কয়টার সময় হয়েছে? এটা আমরা প্রায় 2:30টার সময় আমরা। According to police sources, a case has been registered against Azad Ali under the Narcotics Control Act. Local residents have demanded that not only Azad Ali but also those associated with this gang be identified and appropriate action taken. Bureau Report, Chinikhona. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhona. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break.
Once again, let us look at the headlines of the day. A total of 90 kg marijuana was seized on a TR01BB0562 Maruti Dzire vehicle with the help of secret information on Wednesday morning. The seized marijuana is worth approximately 10 lakh rupees, said the police. Amtoli police arrested one person at the incident. An arguments arise between public and traffic police over the car parking issue. Traffic police were alleged for taking fine and giving notice to the vehicle parked in the parking place. Incident took place in Agatala, Surja, Chomni. The campaign for developed agricultural plans will be launched from May 29 along with the rest of the country, and it will continue till 12 June. Chief Minister Dr. Mani Saha will be present at the inauguration of the program on Thursday. Sabrum Police Station has arrested a person in connection with the theft. The arrested person's name is Sujit Das. The arrested person lives in Sunaisori, Sabrum. Police will send the arrested person to the court on Thursday. On Wednesday, 4 people were injured in a fight over cattle grazing in Rawar Garden. Incident took place in Nehar Chandra Nagar, Ganiyamara village. Kailasahar police raid in the house of drug dealer Azad Ali and recovered 90 boxes brown sugar. Accused Azad Ali attempted suicide by consuming poison after getting caught with brown sugar. Bringing to you the news of the day. On Wednesday morning, an identified man was found unconscious in one of the designated seating areas in front of the ticket counter at Teliamura railway station. The unconscious man passed away after he was taken to Teliamura hospital by fire brigade personnel. Police started taking investigation over this incident. On Wednesday morning, an unidentified man was found unconscious in one of the designated seating areas in front of the ticket counter at Teliamura railway station. After witnessing the entire incident, the fire department personnel were informed. Within a short time, the fire department personnel arrived at the scene and took the man to sub-district hospital. The man died around afternoon after undergoing treatment for some time, according to the hospital sources. There is widespread confusion about why or from where this boy came to Teliamura railway station, fell ill and ultimately died. কোন জায়গায় পড়ে রয়েছে রেল স্টেশন নামটা কথা বলতে না কি অবস্থায় আছে এই অবস্থা অবস্থা খারাপ হয় আর কি পারে না নামটা কোনো কিছু জানা না কেডা খবর দিছে আপনাদের খবর তো পাবলিক করছে As of the last report, the police are investigating the incident and the body is at the morgue of the Teliamura Sub-District Hospital. Reporter Bihiranmoy from Teliamura, Chinikhorang. On Wednesday, MP Rajiv Bhattacharjee met the family of the deceased 4-year-old child who lost life after being hit by a motorbike and assured them of all kinds of facilities and appropriate punishment for the accused. Tripura BJP President MP Rajiv Bhattacharjee visited the house of a child who tragically passed away in a road accident. He went to the Sri Lankan Basti area of the capital on Wednesday morning. He spoke to the family members of the 4-year-old deceased child and expressed his condolences. Rajiv also assured to stand by the family and demanded the legal actions to be taken against the bike driver accused in the incident. It is worth mentioning that on 26th, a 4-year-old child died after being hit by a motorbike in the Sri Lankan Basti area. The incident spread tension in the area. The police arrested accused soon after the incident. Everyone wants the culprit to be punished.
গত পরশুদিন একটা ঘটনা ঘটে, একটা 4 বছরের একটা শিশু বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মৃত হয় এবং এটা খুব মর্মান্তিক। এবং এই ঘটনার পরপর আমাদের স্থানীয় মানুষ সবাই মর্মাহত হয়েছেন, মন ভেঙে গেছে এবং গতকালকে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আমরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সমবেদনা জানানোর জন্যই আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এবং এই কাণ্ডের সঙ্গে যে জড়িত তাকেও ইতিমধ্যে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এবং আইন অনুযায়ী তার যেই সুযোগ্য শাস্তি সেটা এলাকাবাসীর দাবি, আমাদেরও দাবি। যারা এই বেপরোয়া গাড়ি বাইক নিয়ে মানুষকে হয়রানি করেন তাদেরকে নিশ্চয়ই সরকার থেকে বিভিন্ন সময়ে অ্যাওয়ারনেস করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব দুর্ঘটনা তো যারা দোষী তাদেরকে নিশ্চয়ই সরকার তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। Today, MP Rajiv Bhattacharjee met the family of the deceased 4-year-old child and assured them all kinds of facilities and appropriate punishment of the accused. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. NCC training camp have started for 10 days from Wednesday at Agartala Shahid Bhagat Singh Youth Hostel. On this day, a training program was held along with all the NCC cadets of the state. Several training program of NCC is being conducted across the state and country to prepare for any kind of national emergency to help the affected areas with their strong strategic initiative. Such training program of NCC is organized at state and national level, which is why NCC training camp have started for 10 days from Wednesday at Agartala Shahid Bhagat Singh Youth Hostel. On this day, a training program was held along with all the NCC cadets of the state. सिखाना चाहते हैं, इससे त्रिपुरा के जो लड़के लोग हैं उसको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा? ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 29 ये 10 दिन का कैंप है जो कि 27 मई को शुरू हुआ है और 5 जून तक चलेगा। इस कैंप को चलाने का हमारा एक मेन मकसद ये है कि ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर कैडेट के लिए। हर साल वो जैसे जैसे अपना ट्रेनिंग प्रोग्रेस करता है वो एग्ज़ाम लिखने से पहले इस कैंप को ज़रूर अटेंड करता है और इस कैंप को अटेंड करने के दौरान ये पहली बार यहाँ पे एक मौका मिलता है उसको अपने स्कूल के अलावा बाकी एनसीसी कैडेट दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एकजुट होके ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है और एकजुट होके टास्क को संभालने का मौका मिलता है, जिसमें इनको जो है अलग अलग जो है अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, जिसमें इनकी लीडरशिप स्किल्स, इनकी कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से होती है, जो नेचुरल साइंसेस है उसकी वजह से, और सेल्फ डिफेंस जो टेक्निक्स है वो सिखाते हैं हम इनको, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं अलग अलग चीज़ों में, जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स के बारे में बताते हैं और सोशल सर्विस। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Based on the complaint of general public, Kalyanpur Indian Gramin Bitra Gas Agency vehicle with the gas cylinders was seized and taken to the police station. The agency owner was also taken to the police station over this incident. The police acted on the complaints of the general public. Naturally, the police launched a crackdown against the dumping of gas cylinders on the road, and the gas vehicle with the gas cylinders was seized and taken to the police station. Not only that, in view of the entire incident, the manager in charge of the Kalyanpur Rural Gas Distribution Center is in the custody of the Kalyanpur police until the last news. The police were forced to conduct a raid and seize the vehicle along with the gas cylinders at the relevant location, although this incident has caused drama after drama. কি নাম আপনার? আমার নাম মরণ দেবনাথ। কোনখানে বাড়ি? কল্যাণপুরে বাড়ি। আচ্ছা, কতদিন ধরে এখান থেকে গ্যাস নেন? কতদিন তো সংখ্যা বই দেখলো কত এটা শুরু হচ্ছে বর্তমানে। আচ্ছা, কি এখন কি সমস্যা দেখেন এখানে? সমস্যা তো এখন গাড়ি এলো মাল পাইতেছি না।
এর আগে কোথেকে নিছেন মানে গ্যাস সিলিন্ডারটা কোথেকে নিছেন? আজকে যখন গ্যাস নিতে আইছেন তার আগের মাসে যখন নিছেন কোথেকে নিছেন? সিলিন্ডারটাকে এখান থেকে নিছেন না রাস্তা থেকে নিছেন? এখান থেকে নিছি, আমার বই আছে, আবার বই জমা দিয়ে রাখছি। রাস্তা আমি নিছি, রসিদ কাটছি এখানে আর থানার সামনে ওই আমার সিলিন্ডার থানার সামনের থেকে সিলিন্ডার নিছেন। আর কি নাম আপনার? বাবার নাম? কোনখানে বাড়ি? আচ্ছা, আপনি কি পেছনে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা ড্রাইভার? গাড়িটা আপনি রাস্তায় কেন দাঁড় করায় রাখলেন? এখন রাস্তার মধ্যে কেন দাঁড়া করে রাখছেন? মালিকে কইছে রাস্তাতে রাখতে? আচ্ছা, এখানে বলতে কোনখানে খালি করেন? রাস্তার মধ্যে। আজকে কি হয়েছে? কি লিগে এতক্ষণ ধরে গাড়িটা দাঁড়ায় রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে? পেছনে মানুষ যাইতে পারে না, টমটম আছে, কি তার সমস্যা কি? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো মোবাইল সুইচ অফ করে রাখছিলেন? মোবাইল ফল্ট আছে তো আপনি আর কোন জায়গায় এরকম গ্যাসের ইয়ে দেননি, টিপ দেননি? কোন কোন এজেন্সিতে দেন? খোয়াই দেন। আর আচ্ছা, আর কোনখানে এরকম রাস্তার মধ্যে গ্যাস নামান? রাস্তার নামান না? তো আপনি একজন গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে কি কইবেন এরকম ভাবে রাস্তায় যে গ্যাস নামে? অন্য আপনি যদি কেউ যদি গ্যাস নামে আর আপনি যদি গাড়িটা নিয়ে যান কি সমস্যা হইব? আজকে আপনার এজেন্সির থেকে কি কইছে? না, আমি তো গত টিপও খালি বেরিয়ে গেছি, আজকে কইছে আপনি গাড়ি নিয়ে আইন। এখন গাড়ি নিয়ে কই যাবেন? এখানেই থাকবো, আমি তো খালি আগরতলা যাবো। আজকে আমাদের কাছে একটা খবর আসলো যে গাড়িটা মানে রাস্তার মধ্যে আনলোড করতেছিল। এটা তো দীর্ঘদিন ধরে একটা ডিসপিউট চলতেছে জায়গার সম্পত্তি লইয়া তারা। তো দেখা গেছে যে গাড়িটা রাস্তার মধ্যেই মানে রাস্তা ব্লক করে আনলোড শুরু করতে চাইতেছিল আর কি। তারপর দেখা গেছে ড্রাইভারটা গাড়ি লক করে গেছে গা। মালিকরে বারবার পাওয়া হয়েছে যে ড্রাইভারটা আনো, ড্রাইভারটা গাড়ি সুইচ অফ, মোবাইল সুইচ অফ করা গেছে গা, কই জানি পাওয়া গেছিলো না। তারপরে ফাইনালি আলটিমেটলি শেষে আমরা গাড়িটা আনতে বাধ্য হয়েছি। তো এখন এটা মানে পরবর্তীতে কি স্টেপ নেবেন আপনারা? এটা যা করণীয় আমরা করতে, আবার তো গাড়িটা তো আনা হয়েছে, এরপরে যা করণীয় অ্যাজ পার ল করা হইব। তো এখানে কয়টা সিলিন্ডার গাড়ির ভিতরে আছে? এখনও জানা গেছে না, এটা গাড়ির তো আনকাউন্টেবল মানে গণনা করা হয়েছে না। তো দেখি যদি মালিকের কাছে কোনো মানে ইনফরমেশন যদি থাকে এই সম্পর্কে ম্যানেজারের বা যারা গ্যাস পরিচালনা করে এজেন্সি তার কি বক্তব্য? বক্তব্য আপাতত এখন কিছু, তারা তো পুলিশের মানে পুলিশ থেকে মানে কোঅপারেট করতেছে না। পুলিশের মানে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে গাড়িটা যাতে না রাখে, কিন্তু তারা শুনেনি কথা, আমাদের কথা কোনো শুনেনি, তাই আমরা গাড়িটা আনতে বাধ্য হয়েছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। As a result, the people of the area are being harassed. For a long time, the Kalyanpur Gas Agency has been at the center of criticism and discussion for various reasons. Reported by Biplav from Khwai, Chinikhorang. On Wednesday, 17 voters from 5 families of Boxanagar Assembly constituency left various parties and joined the Congress party. They were welcomed by Tripura Pradesh Congress Party President Ashish Kumar Saha by handing over the party flag. ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, সমাগততে জানাই দলে স্বাগতম, স্বাগতম, গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী। On this day, through a party joining event, a total of 17 voters from 5 families of Boxanagar Assembly constituency left the CPIM and BJP party and joined the Congress party. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha told the media. স্বাগত জানাই। আজ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে 5 জন নেতৃত্ব বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে তারা যোগদান করেন। তাদের নামগুলি আমি আপনাদের সামনে
ঘোষণা দিচ্ছি। দেলোয়ার হোসেন, উনি সিপিআইএম পার্টির সিআইটিউর নেতৃত্ব, সিরাজ মিয়া বিজেপি থেকে, আব্দুল হক বিজেপি থেকে, আবু হেমজাল বিজেপি থেকে, মাহবুল হোসেন উনি সিপিআইএম থেকে। এই 5 জনের পরিবারের 17 জন ভোটার আমাদের আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক যে মনোভাব, এই মনোভাবের বিরুদ্ধে যারা একসময় বিজেপি দলে সামিল হয়ে এই রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, বিজেপি সরকার গঠনে যারা ভূমিকা নিয়েছিলেন, আজকে বিজেপি দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, তাদের জনপ্রতিনিধিদের আচরণ, এই রাজ্যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি, সর্বোপরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা একসময় প্রতিবাদী হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাদের উপর অন্যায়ভাবে যে নির্যাতন, অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, এর প্রতিরোধ করার জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল আদিবাসী, দলিত, পশ্চাৎপদ, সংখ্যালঘুদের তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নীতিতে সারা দেশব্যাপী আজকে বিকল্প শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, ভারতীয় জনতা পার্টি শাসক দলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যে রাজ্যে লড়াইয়ের জন্য যে প্রস্তুতি ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দল শুরু করেছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা শক্তি অর্জন করে আমরা আগামী দিন লড়াইয়ের ক্ষেত্রকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য, প্রসারিত করার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার সঙ্গে আজকে বক্সনগর থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে এই বক্সনগর বিধানসভা জুড়ে যে একটা অরাজক পরিস্থিতি শুরু হয়েছে, একটা রাজনীতির বাতাবরণকে কলুষিত করে যারা সেখানে বিরোধী দলের প্রতি অন্যায় অবিচার করছেন, নারী নির্যাতন, বিভিন্ন মাফিয়াগিরি কাজ, তুল্লাবাজি, নারীদের প্রতি অন্যায় অবিচার, এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস নিতে আমাদের দলের তরফ থেকে তাদেরকে আমরা সেখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বা প্রয়াস নিতে আমরা অনুরোধ রাখব। তাদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে দলে আগামী দিন নেতৃত্বের জায়গায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি আমি আহ্বান রাখব। ধন্যবাদ। কতজন টোটাল? 5 জন নেতৃত্ব, তার সঙ্গে তাদের পরিবারের 17 জন ভোটার যোগদান করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরাং। Tripura Pradesh Congress held a press conference at the Pradesh Congress Bhavan on Wednesday regarding the PM Suryagar project. Congress spokesperson Pravir Chakrabarti and Assistant Secretary Santi Ranjan Debnath and others were present. The central government is handing over important sectors of the country to private owners. Various sectors are being handed over to private capital at low cost by identifying them as non-profit organizations. The complaint was made by party spokesperson Pravir Chakrabarti at a press conference at the Pradesh Congress Bhavan on Wednesday. Congress Assistant Secretary Santi Ranjan Debnath and others were also present. অভিযোগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংস্থা, তারা দেশের 55টা বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা তারা কাজের পর্যালোচনা, সেই পর্যালোচনায় 22 সালে আমাদের নিগমের র্যাঙ্কিং ছিল 22 সার্বিক কাজের ক্ষেত্রে দেশে এই 55টা বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা। 23-এ তা নেমে দাঁড়ায় 32টা। 24-এ এতটাই উন্নতি করেছে 39তম স্থান অর্জন করতে চলেছে। 25-এ আমাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে আমরা জানি না, যে অথচ গর্ব অহংকারের শেষ নেই। আমাদের ধারণা যে এটা এই যে এখন ধরুন না পাতাছে, পাতা নড়া আগে তো একটা অবস্থা ছিল, যখন লোডশেডিং চালু ছিল তখন নোটিশ দিয়ে জানা থাকতো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা এই এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে। এখন তো নোটিশের কোনো বালাই নেই,
বাতাস আসার আগে পাতা নড়লে পরে বিদ্যুৎ চলে এবং চলে যায় কখন আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আগরতলার কথা আমি দুই মিনিটে আমি বলার চেষ্টা করবো। আমাদের কুয়াই, কৈলা শহর, সাগ্র, ওই সমস্ত জায়গাতে হাসপাতালগুলিতে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না। জরুরি অপারেশন করতে হচ্ছে মোমবাতি জ্বালিয়ে, সেখানে টর্চের আলোতে অপারেশন করতে হচ্ছে। রোগীর চেহারা দেখতে সেখানে মোবাইল ফোনে যে আলু, সেই আলুকে ব্যবহার করে রোগীর চেহারা দেখতে হচ্ছে। এমনতর জায়গায় নিয়ে গেছে আজকে বিদ্যুৎ নিগম। আমাদের আগরতলার মধ্যে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না, আইসিইউতে বিদ্যুৎ থাকে না। আমাদের সেখানে যে ডায়ালিসিস করার সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা অচল হয়তো বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও আমাদের মেনে নিতে হবে আমাদের রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বসছে। আমাদের রাজ্যে মেনে নিতে হবে আমাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি কি চালু হয়েছে। এর কৈফিয়ত দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে মন্ত্রী বলছেন নাশকতা, আগরতলা বিদ্যুৎ ক্রাইসিসের জন্য নাশকতা। আমি ধরে নিলাম আগরতলা বিদ্যুৎ ক্রাইসিসের জন্য নাশকতা। গোটা রাজ্য জুড়ে সেচের মেশিন দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়েছে। এই তীব্র দাবদাহের দিনে আমাদের কৃষকরা ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে মেশিন চালানো যাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ধারণা যে এগুলির পেছনে একটা গভীর পরিকল্পনা কাজ করছে। সেই পরিকল্পনা হচ্ছে একটা সময় এসে দেখাবে বিদ্যুৎ নিগম সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থ। হাজার হাজার কোটি টাকা দেনা, একে আর চালিয়ে রাখা যাচ্ছে না। একে হয়তো আবার কোনো বান্ধব, বুদ্ধি বান্ধব না হোক, আমাদের রাজ্যের ভাই বন্ধুদের মধ্যে কোনো বান্ধবকে নিয়ে এই বিদ্যুৎ নিগমটা হয়তো তাদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত হলেও হতে পারে। আমরা এটা অনুমান করছি। আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা শুধু একথাই বলবো যে আজকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের এই বর্তমান বিদ্যুৎ মন্ত্রী, উনি আরেকটা দপ্তরের মন্ত্রী আছেন, আমি সে বিষয়ে যেতে চাই না, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কি যে উনি যে এই 23 সালের আগে উনি শিক্ষা দপ্তরের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চান। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. On Wednesday, at the Ambassa Sub-District Administrator Office, e-post machines were handed over to 44 ration dealers in a subdivision area through a ceremony. Ambassa RD Block BSC Chairman Parimal Debarma, Subdivision Administrator Sanjit Debarma and others were present at the event. Earlier, ration dealers used to provide various items to consumers through such machines, but now these machines with more advanced technology is being provided to them completely free of cost by the state government. These machines were handed over to them through a short ceremony at the Ambassa Sub-District Administrator's office. Subdivision Administrator Sanjit Debarma said that in the previous machines, consumers have to collect goods only by using their fingerprints. But now, the machines that will be provided will allow those who have fingerprints to collect goods. If there is no match, they can still collect items by eye contact, which will also benefit the consumers. ফ্রি দেওয়া e-post মেশিন আগেও ছিল, কিন্তু আগের ডিভাইসটা একটু বাল্কি, একটু ওয়েট বেশি, সাইজে একটু বড়, তো ওইটা কিপ্যাড সিস্টেমে আগের ওইটা চলতো। আর আগের ওই ই-পোস্ট মেশিনে শুধু ফিঙ্গারপ্রিন্টেই এটা কাস্টমাররা বা পিডিএস যারা নেই, রেশন কার্ড হোল্ডাররা শুধু ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েই নিতে পারতেন। এখন আর একটা অপশন এখানে দিয়েছে আইরিস দিয়েও এখন রেশনের সামগ্রীগুলি তুলতে পারবেন কার্ড হোল্ডাররা। আর প্লাস এখানে আগে শুধু সোয়াইপ, আমাদের ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডগুলো আমরা সোয়াইপ করে আমরা পেমেন্ট দিতে পারতাম। এখন আরেকটা অপশন আছে টাচ অ্যান্ড পে, ওইখানে একটা আছে ডিভাইস আছে, পাশে নিয়ে গেলে এটা অটোমেটিক ক্যাপচার করে রিড করে কার্ড নাম্বার, এটা দিয়েও আমরা পেমেন্ট দিতে পারি। এবং এটা আর একটু হালকা, সাইজে একটু ছোটো, তবে এটা একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে। যদি হাত থেকে পরে যায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আমার অনুরোধ সব রেশন ডিলারকে এটা একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করার জন্য।
Ambassa are the block BSC chairman Parimal Debarma, Ambassa Pur Parishad vice chairperson Gopal Sutradar, sub-division administrator Sanjit Debarma and others were present at the event. Reported by Biplab from Khowai Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া সাইমানি শালনা রে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগনো মারা চাহমতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narong jotno koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjotto on my thok te chin sa ha paro habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no issued gift from my nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my nai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di mane mini purchase angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mary Sikang, Hambai. Khulungkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার।
যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। সোনার মজুরিতে